students. Good morning, ma'am. Namaste. Namaste, ma'am. So today we are learning a very important topic. In the previous class we have studied what is diode, and what is the basic working of a diode, how it works, what means biasing, forward biasing, reverse biasing, and what are the VI characteristics of a diode. By seeing that graph, you can easily tell how the diode works. Forward bias nalli hege work ಮಾಡ್ತೈತಿ, reverse bias nalli hege work ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ in detail I have explained in the previous class. Do you remember that? Yes, ma'am. So ivattu next topic we are learning in the last unit, that is types of diode and what are the applications of diode. So this is a very important topic, most commonly asked question. Most commonly asked questions ಅಂತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, frequently asked question, FAQ. ಎಲ್ಲಿ? In lab exam, in written test, and also in viva, and also in technical interview. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು question. Types of diode ಹೇಳಿ, symbol ಹೇಳಿ, applications ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈವಾದೊಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Shall we start this? Yes, ma'am. Will help you to understand the types of diodes and applications of diode very easily. So I have listed the types of diode here. With that I have drawn the symbol for each type of diode and each diode where they are used. Elli use ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ the table is showing. So first let me take PN diode. PN diode, what actually you are using in the lab. You lab ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Normal diode, what you are testing the diode ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಯೋಡ್? ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ? IN 4001 ಅಲ್ರಿ. IN 4001 means nothing but it is a PN diode. PN ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? It is a PN junction diode, no? So PN junction diode. So that is why it is PN diode. We also call it as a normal diode. Diode ಅಂದ್ರೆ is just a PN diode ಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ? 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಆನೋಡ್. This is the identification of terminals of the diode. Terminals ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನೋಡ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡಯೋಡ್ ಯಾವ್ದು ಆನೋಡ್, ಡಯೋಡ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಲ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ. So this direction indicates what? Here in this diode it indicates the flow of the current. Direction indicates the flow of the current. ಈ direction ಒಳಗ current flow ಆಗ್ತದೆ. So that is why ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ direction current ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. You observe this line. So it acts as a wall. It stops the current in this direction. Are you getting my point? So there is no current in this direction because it stops in the reverse bias. So it flows only in a forward bias, only in one direction. That is why it is given as allows the current to flow in a forward direction only. Only in this direction it can allow, not in the reverse direction. That is what is called as a unidirectional device. It allows only in one direction. So this unique feature is a special feature of the diode. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡಯೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಯೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಅದಲ್ರಿ, ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್. ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ diode also works as a switch in electronic applications. Clear? Next, Zener diode. You next 8 diodes na type start alla. You subject you ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ in detail, but in next semester, in higher semester, you will be learning all these diodes. You will be using them. You will be using the circuit applications in detail. You will be learning. So in this semester, you just understand types of diode and where they are used. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? FTP ಲ್ಯಾಬ್ ಎದಕ್ಕಿಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕಿಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಓದೋದು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ. ಹೂ ನೋಸ್, ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ? ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನಗಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್, ನೋ ಯು ಮೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್. ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನೀವು ಡಯೋಡ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿತಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Got it? So next, Zener diode. Zener diode symbol ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Symbol is slightly similar to normal diode. ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಝಡ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಝಡ್ ಅದ ಸರ್. ಝಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. Zener diode ಝಡ್ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ Zener diode. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Zener diode? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ Zener diode ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್? ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ as a regulator. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ, ಜೀನರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ Zener diode. Zener diode ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ Zener ಬ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ECD ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ,
So is that clear? Main application in zener diode, it is used as a stable reference voltage. Where? In voltage regulator. Voltage regulator use ಮಾಡ್ತಾರೆ, regulator use ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು. TV ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? zener diode is used as a regulator. Is that clear? Yes, ma'am. Next, Schottky diode. You ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು. Schottky diode is another diode. So this is a symbol of Schottky diode. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? Yes. 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 ಇದು ಎಸ್ ಐತೆ ಸಿಂಬಲ್. ಇದ್ರಗಂತಲೇ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಗತ್ತೈತಿ, ಇದು ಎಸ್ ಗತ್ತೈತಿ. Schottky diode ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಡಯೋಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್. Schottky diode ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Schottky diode ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is also used as a switch in case of rectifier applications and clamping circuit and RF amplifier ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. RF amplifier. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ. clamping circuit, RF amplifier in the next semester you will be learning. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, clamping circuit ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ here ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚೆ 0 ಇರ್ತೈತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಡಯೋಡ್? Schottky diode ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, 100 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿಲ್ರಿ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ Schottky diode is used in such cases. RF ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? RF ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು? ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಬರ್ತಲ್ಲ 230 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವೆರಿ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದಾವಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟಿವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಗಿಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 10⁶, ಗಿಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 10⁹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋದು, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. in terms of gigahertz, in terms of megahertz ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. RF stands for radio frequency which is of a high frequency. For example, mobile signal frequency, TV signal frequencies are all radio frequency. You radio ಕೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ? ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಸೌಂಡ್, that is also high frequency. FM radio ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. FM radio is a high frequency. Clear? Okay. Next ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? Varactor diode. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಾರೆ Varactor diode. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? Varactor diode ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ?
ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದು Capacitor. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನು ಸಿಂಬಲ್ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ವೇರಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಯೋಡ್ in short it is taken as a very cap so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೀಚರ್ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ನು it has the internal junction capacitance which varies its capacitance when the voltage is varied ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ resistance of the junction capacitance will vary ಹೌದಿಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಡೆಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಡೆಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವೇರ್ it is used as a tuning element tune ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ in oscillator ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ it generates the frequency certain frequency ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ 1 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲಿತೀರಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ಬಟ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ let us see